سے آپ کا کریں گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے عثمان بزدار کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب استعفیٰ مسترد کر دیا ہے۔ عثمان بزدار کا استعفیٰ مسترد ہونے کے بعد کابینہ بحال ہو گئی۔ عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں لاہور کے بیورو چیف سلیم شیخ سے۔ سلیم شیخ، کیا اپڈیٹس اس میں مزید آ رہی ہیں؟ کابینہ کا اجلاس بھی کچھ دیر بعد ہوگا؟ جی بالکل، گورنر پنجاب میں جو استعفیٰ تھا سردار عثمان بزدار پنجاب کا وہ مسترد کر دیا ہے۔ مسترد کرنے کے بعد جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھی خط لکھ دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ عثمان بزدار کی طرف سے جو ہے پنجاب کابینہ کا اجلاس کی طرف کر دیا گیا، اور یہ اجلاس جو ہے پنجاب اسمبلی میں طرف دیا گیا کیونکہ عثمان بزدار جو ہے وہ گزشتہ رات ہی جو ہے ایوان وزیر اعلیٰ خالی کر چکے تھے، اور بہت دن کے بعد کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ کوئی اجلاس کروا سکے، اور کیونکہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہاں پر اسپیکر جو ہے بھیج رہے ہیں اور وہاں پر اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور اس کا بھی وقت نہیں بتایا گیا، لیکن یہ جو اجلاس ہے یہ حمزہ شباز کے علم اٹھانے سے قدر ہی جو ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 11:30 بجے جو ہے وہ حمزہ شباز کا حلف ہونا ہے، یہ ہائی کورٹ کے احکامات کے روشنی میں حلف دیا جانا ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے انہوں نے یہ حلف لینا ہے۔ اور آپ یہ صورتحال یہ ہے کہ جو گورنر پنجاب نے استعفیٰ مسترد کیا اس کی وجہ یہ بتائیے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے خط لکھا تھا، جو اپنا استعفیٰ دیا تھا، وہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ وہ اسپیکر گورنر پنجاب کو استعفیٰ لکھ کر دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جو اپنا استعفیٰ ہے وہ وزیر اعلیٰ پاکستان کے نام لکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ ٹائپ کر کے دیا تھا، جبکہ ان کے استعفیٰ آج بھی لکھ کر دینا تھا، اور لیکن یہ تمام جو ہے انہوں نے روٹ کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے جو ہے گورنر پنجاب نے یہ استعفیٰ مسترد کر دیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو ان کے عہدے پر بحال کر دیا۔ جیسے ہی وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنے عہدے پر بحال ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ان کی کابینہ بھی جو ہے بحال ہو گیا، اور اب جو ہے جو پی ٹی آئی اور عثمان بزدار کے ذرائع ہیں ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ پنجاب کابینہ کا بھی اجلاس طلب کر دیا گیا۔ دوسری طرف جو ہے کہ حکومت کا بھی کہنا ہے، یعنی لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ 11:30 بجے جو ہے آج ہم گزاری کی تقریب ہوگی، اور اس سلسلے میں جو ہے تمام انتظامات گورنر ہاؤس میں مکمل کر دیے گئے ہیں، اور جو پورے طور کا یہ کہنا ہے کہ گورنر ہاؤس کی سیکورٹی جو ہے ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، اور امن و امان جو ہے وہ ہر پورے جو ہے بحال کیا جائے گا، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ گورنر ہاؤس کے 22 منزل یہ ہے کہ وہاں پر راستے بند کر دیے گئے ہیں، واٹر کینن بھی پہنچا دیے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی مہمان۔ سلیم شیخ، اب کیا اس میں مزید اپڈیٹ سامنے آئیں گی؟ ایک طرف تو آج وزیر اعلیٰ پنجاب حلف اٹھانے والے ہیں، دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہی بحال کر دیا گیا، کیا صورتحال کریٹ ہوگی اس پر اب؟ جی صورتحال جو ہے بڑی گمبھیر ہو گئی ہے، اور اس پہ جو ہے آئین جو قانونی مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور اب سے تھوڑی دیر بعد جو ہے یہ کلیئر ہوگی۔ ہماری جو ہے کچھ آئینی ماہرین سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ غیر آئینی طور پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بحال کرنا ہی تھا دونوں پنجاب میں، تو وہ اسے بحال کرتے جلدی سامنے آئی تھی، اور اس کا جو نوٹس ہے مسلم نور کی طرف سے بھی دیا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو اپنا استعفیٰ دیا ہے وہ آئین اور قانون کے خلاف دیا ہے، ان کو اپنے ہاتھ سے لکھ کے دینا چاہیے تھا، اور گورنر پنجاب کے نام لکھ کے دینا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اس کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن بھی ہو گیا، اور الیکشن میں بھی جو ہے وہ 12 سے 15 دن ہو چکے ہیں، لیکن حلف نہیں ہوا جو نئے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، تو لہٰذا آج کی جو کارروائی ہے گورنر پنجاب کی وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اگر حلف لینے سے قبل جو ہے پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، تو ہمارے یہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ ایک اسمبلی کے ذریعے گورنر پنجاب کو جو ہے پنجاب اسمبلی توڑنے کی بھی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن ابھی اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے، کیونکہ جو ہے اگر ان کی جو پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی درخواست دے دی گئی یہی، اور اگر گورنر نے اس طرح میں برآمد کر لیا تو یہ بہت بڑا آئینی اور قانونی بحران جو ہے پنجاب میں پیدا ہو جائے گا۔ لیکن جو آئینی ماہرین کی روایت نے اس سلسلے میں بات کی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بحالی ہی غیر قانونی ہے، اگر وہ آپ اگر ایک اجلاس طلب کر بھی رہے اپنی کابینہ کا تو وہ بھی آئینی غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا، کیونکہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہو چکا اور حمزہ شباز اس میں منتخب ہو چکے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک شخص چاہے وہ سابق وزیر اعلیٰ ہو عثمان بزدار ہی کیوں نہ، اور اپنی سابق کابینہ کو بلا کر جو ہے وہ اجلاس طلب کرے، اور اجلاس طلب کرنے کے بعد ایسا اقدام کرے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جو ہمارے قانونی اور آئینی
माहिरीन से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि वजीर पंजाब अब कोई नहीं है, उसकी यानी उस्मान बुज़दार की कोई हैसियत नहीं है। ताहम जो है पीटीआई की तरफ से और उस्मान बुज़दार की तरफ से ये कोशिश जरूर की जाएगी और पंजाब में आईनी और कानूनी बहरान पैदा करने की जो है वो ठीक है, आईनी और कानूनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा साहब, किस तरह से देख रहे हैं अब इस सूरत हाल को? आईनी बहरान अब डेडलॉक बन चुका है पंजाब की सूरत हाल के अंदर, किस तरह से देख रहे हैं आज जो ये जो मौजूदा कंडीशन हम देख रहे हैं, गवर्नर ने जो एक नई चीज सामने रखती है और फिर स्पीकर का क्या किरदार इसमें देखेंगे आप? बात यह है कि जो लाहौर हाई कोर्ट है उसका फैसला पहले भी उन्होंने फैसले दिए और कल फिर फैसला दिया। उस फैसले की रोशनी में अब तो वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। गवर्नर या उस्मान बुज़दार जो पहले इस्तीफा दे चुके और केयरटेकर की हैसियत से वो कर रहे थे, दूसरा वहाँ वोटिंग भी हो चुकी पंजाब में, पंजाब असेंबली में। उस वोटिंग के नतीजे में तो हमजा शहबाज बाकायदा तौर पर वो वज़ीर आला मुंतखब हो चुके। तो ये गवर्नर पंजाब या जिसको फेडरल गवर्नमेंट वैसे ही हटा चुकी है, तो अब उस्मान बुज़दार की काबीना, कौन सी काबीना, कैसी काबीना, ये अजीब सी सूरत हाल बनाई हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क की अदालतें अपनी जगह बरकरार हैं। अदालत ने कल फैसला दिया है और जब कहीं पर कोई डेडलॉक होता है या कोई चीज क्लियर नहीं होती तो वहीं सब अदालतों की तरफ जाते हैं, अदालतों का रुख करते हैं। तो अदालत तो अपना फैसला दे चुकी है और उसकी रोशनी में आज उनका हमजा शहबाज का हल्फ हो जाएगा। आईन और कानून के तकाज़े तो यही कहते हैं। अच्छा शौकत पराचा साहब, अभी सलीम शेख साहब भी इसी बात को जाहिर कर रहे थे कि एक तरफ अगर जिस तरह से वजीर आला पंजाब के लिए हमजा शहबाज हलफ उठाने वाले हैं, मगर उससे पहले काबीना का इजलास हो जाता है और वो अगर असेंबलियां तोड़ने का जिक्र कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं, तो क्या सूरत हाल क्रिएट होगी? आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, असेंबली तो तोड़ ही नहीं सकते ना वो, क्योंकि इनके खिलाफ तो वो अदम एतमाद आई थी, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो असेंबली तोड़ने का फर्ज किया, तोड़ने का ये कोई कागज अपनी तरफ से कोई कंप्यूटर से निकाल देते हैं तो फिर भी तो वो अदालत ही के पास जाना है। ये मामला आपने यहाँ इस्लामाबाद में देखा, जब यहाँ पर मामला खराब था, डेडलॉक था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा फैसला दिया था। उसकी रोशनी में फिर वो जो बार बार पीटीआई कहती है कि रात को 12 बजे अदालतें खुली, तो अदालत यहाँ तो खुली थी, खाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी कल ये बात कर रहे थे। तो यहाँ तो खुली थी सिर्फ, वहाँ तो अदालत फैसला दे चुकी है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो लिहाजा ये जो अब ये हरकत कर रहे हैं उमर सरफराज चीमा या उस्मान बुज़दार की काबीना बाहर होगी, कौन सी काबीना बाहर होगी? बंदे पूरे नहीं थे, आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, फिर वहाँ पर वोटिंग हुई, बाकायदा डिप्टी स्पीकर पर जो जिस तरह से तशद्दुद हुआ, ये सारा अमल देख चुके हैं। बस एक वो जो लास्ट डिच एक सही है, वो अब आखिरी सांसें निकल रही हैं बस। अच्छा, आखिरी सांसों के हवाले से क्या कहेंगे? 27-28 दिन जो सब तमाशा अगर इसको कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा, जो देखा गया असेंबली के अंदर हंगामा रही हुई, फिर नया इलेक्शन हो गया, उस पर गिनती हो गई और अब आज हलफ बर्दारी होनी थी और अचानक से सूरत हाल सामने आई। और गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि उस्मान बुज़दार ने सीएम हाउस भी खाली कर दिया। तो ये सब तमाम चीजें प्री प्लान नहीं थी, अभी अचानक से चीज सामने आ रही है। देखिए, मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूँ कि जो पंजाब असेंबली में वजीर आला का इलेक्शन हुआ अभी वाला, जिसमें शहबाज शरीफ वजीर आला बने, वो इलेक्शन भी बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे हुआ था। तो लिहाजा जो आईनी और कानूनी जिसको लेजिटिमेसी कह सकते हैं, वो तो उस इलेक्शन को लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी। फिर वो बाकायदा तौर पर उस इजलास में वोटिंग हुई, जिसमें सबने देखा कि हमजा शहबाज मुंतखब हो चुके हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी हम जो है वो ओथ नहीं लेते उनसे। फिर ओथ लेने का हुक्म भी लाहौर हाई कोर्ट ने दिया और 2-3 वो जो रिपोर्ट चलती रही, इसी
सो कॉल्ड गवर्नर ने कहा कि मैंने सदर को खत लिख दिया है, सदर ने वापस जवाब दे दिया। फिर वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर को गया लाहौर हाई कोर्ट वाला हुक्म कि आप बोर्ड का बंदोबस्त करें, वो भी सदर ममलिकत ने पंजाब भेज दिया, लाहौर में भेज दिया। तो जितना प्रोसेस चला है उसको सबको लेजिटिमेसी लाहौर हाई कोर्ट की थी। लाहौर हाई कोर्ट मुल्क के आइन के अंडर काम करती है, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले बाइंडिंग है। उस्मान बुज़दार हूँ या उमर सरफराज चीमा हूँ तो उनके फैसले या उनके इनिशिएटिव तो बाइंडिंग नहीं है। मुल्क का अगर आइन फंक्शनल है, कानून फंक्शनल है, तो वो उसमें लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ही बाइंडिंग है, तो वही फैसला मेंटेन रहेगा। ठीक है, शौकत बराचा हमारे साथ मौजूद रहेगा। सलीम शेख, इस पे क्या मजीद अब अपडेट सामने आ रही हैं? क्या कहा जा रहा है? क्या वाकई जो नए वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज हैं वो हलफ उठा लेंगे आज और ये सूरत हाल यहीं पर ही थम जाएगी? जी बिल्कुल, सूरत हाल तो यहाँ नहीं बनेगी, लेकिन जो हमजा शहबाज है वो बतौर वज़ीर पंजाब हलफ उठा रहे हैं। उसके लिए तमाम इंतजाम जो है ये मुकम्मल कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आईनी मसला ये है कि जो जान गुजार है उनके पास ताकत नहीं है। वो सिर्फ जो है एक कागज के टुकड़े पर जो है वज़ीर पंजाब जो है वो दोबारा बहाल हो चुके हैं। ताकत का जो सारा मकसद है वो अब हमजा शहबाज की तरफ चला गया है, क्योंकि जो इंतजामी और जो शहरी ताकत होती है वो सारी की सारी जो है वो अब हमजा शहबाज के पास चली गई है। और हमजा शहबाज के हदफ के लिए और हाईकोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद के लिए जो है वो पंजाब की इंतजामिया, पंजाब पुलिस जो है वो पूरी तरह हरकत में है। पंजाब पुलिस की तरफ से अभी ये कहा गया है कि आज हलफ की तकरीर जो है वो पूरे अमली तौर पर मुनक़्क़द होगी और जो भी शख्स यहाँ पर आएंगे जिनका मेहमानों की लिस्ट में नाम होगा उनको बाकायदा तौर पर उसके अंदर जाने की इजाजत होगी। ताहम पंजाब पुलिस ने अपने दिगर इंतजाम भी हाईकोर्ट की बाहर मुकम्मल कर लिए हैं। अगर वहाँ पर कोई अमन अमान की सूरत खराब करने की कोशिश की गई तो पंजाब पुलिस ने वहाँ से भी निपटने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। अब सूरत यही है कि आईनी और सियासी तौर पर जो है वो बहरान जरूर पैदा होगा, क्योंकि दो तरह से यहाँ पर मसाइल पैदा हो जाएंगे। हमजा शहबाज अगर वो सवेरेंगे वज़ीर पंजाब मुंतखब हो जाएंगे तो जो उस्मान बुज़दार है वो भी कहेंगे कि मैं भी वज़ीर पंजाब हूँ। और थोड़ी देर बाद यही सूरत नजर आएगी पंजाब में कि दो वज़ीर आला जो है वो नजर आएंगे और उसके बाद जो है वो आईनी और कानूनी बहरान पैदा होगा। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि ये भी मुमकिन है कि उस्मान बुज़दार की तरफ से जो है काबीना का इजलास उड़ाने के बाद जो है वो असम्बलियों को जो है वो तोड़ने की भी दरख्वास्त कर दी है। और ये दरख्वास्त क्योंकि गवर्नर पंजाब के पास जाती है और गवर्नर का अख्तियार है कि वो वज़ीर की जो दरख्वास्त है उसको फौरी तौर पर मान ले या उसको मुस्तरद भी कर ले। लेकिन क्योंकि उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब एक ही पार्टी के लोग हैं तो इम्कान यही है कि अगर उस्मान बुज़दार की तरफ से कोई ऐसी दरख्वास्त गई। अच्छा सलीम शेख, इस पे अपडेट कीजिएगा, क्या जो इस वक्त उस्मान बुज़दार है उन्होंने दरख्वास्त की है गवर्नर से असेंबलियां तोड़ने की? जी नहीं, अभी तो ये क्योंकि अभी तो ये सारी ताज़ा तरीन सूरत हाल है और ये तमाम जो कार्रवाई है वो पंजाब काबीना का इजलास जो कि बुलाया गया है उसके बाद होगा, क्योंकि उस्मान बुज़दार अकेले कुछ नहीं होते। आइन और कानून ये कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शन है कि जो हुकूमत है वो काबीना होती है। इसलिए आज काबीना बहाल हुई है और काबीना के अंदर ये फैसला किया जाएगा कि जो उस्मान बुज़दार जो है ये फैसला करेंगे कि यहाँ पर जो सूरत हाल वो ठीक नहीं है, तो लिहाजा जो है पंजाब असेंबली को तोड़ दिया जाएगी, उस वक्त फैसला किया जाएगा। और जो हमारे जो बज़ाहिर नजर आ रहा है जो हमारी बात हुई है उसमें यही है कि अगर उस्मान बुज़दार ऐसा कोई खत लिखेंगे और गौरव पंजाब को एडवाइस करेंगे तो गौरव पंजाब जो है वो थोड़ी तौर पर इस एडवाइस को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन यहाँ अगर ऐसा उन्होंने किया तो ये आईनी और कानूनी बहरान पैदा हो जाएगा, क्योंकि वज़ीर पंजाब जो है वो इस वक्त मुंतखब हो चुके हैं हमजा शहबाज, जबकि जो उस्मान बुज़दार है वो साबित हो चुके हैं। और थोड़ी देर की बात है कि 2 घंटे बाद जब हलफ की तकरीर मुनक़्क़द हो जानी है और हमजा शहबाज जब हलफ ले लेंगे तो फिर आईनी और कानूनी तौर पर तमाम मामला जो है वो हमजा शहबाज की तरफ चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है आईनी और कानूनी बहरान को पैदा करने के लिए ये सारी सूरत क्रिएट की गई है, गवर्नर पंजाब की तरफ से जो है
عثمان بزار کو بحال کیا گیا ہے, ان کی کابینہ بحال کی گئی ہے, اور عثمان بزار نے جب وزیر پنجاب کابینہ کا اجلاس لایا وہ ساری اسی سلسلے کی جڑی ہے کہ یہاں پر جو ہے جو سیاسی طور پر جو امن و امان اور سیاسی جو حالات ہیں ان کو خراب کیا گیا. اگر عثمان بزار کو بحال ہی کرنا تھا تو یہ اس وقت بھی کیا جا سکتا تھا جب مسلم لیگ نون نے بھی اس پوائنٹ پر اعتراض لایا تھا کہ انہوں نے جو اپنا استعفیٰ ہے وہ وزیر اعظم کے نام پر لکھا ہے, اور چاہیے کہ اس استعفے کو جو ہے گورنر کے نام پر لکھا جائے اور ہاتھ سے لکھا جائے. لیکن یہاں پر جو ہے دو غلطیاں ہوئی ہیں کہ عثمان بزار نے اپنا استعفیٰ جو ہے وزیر اعظم کے نام لکھا اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے ٹائپ شدہ استعفیٰ جو ہے وہ دیا تھا. لیکن جو چودھری سرور سابق گورنر ہے جنہوں نے استعفیٰ منظور کیا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عثمان بزار کو انہوں نے خود گورنر ہاؤس سے بلا کر سنا تھا, اور اس میں جو قانونی طور پر ہوتا ہے کہ اگر وزیر پنجاب نے استعفیٰ دیا تو اس کو بلا کر پوچھا جائے کہ آیا یہ استعفیٰ اس کا ہے اور دستخط بھی اسی کا ہے, اور یہ والی جو آئینی اور قانونی ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو گئی تھی, اس لیے جو ہے وہ استعفیٰ اب منظور ہو چکا ہے اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب بھی. ٹھیک ہے, سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. شوکت براج صاحب, اب یہ تمام سچویشن ہم نے دیکھی 27-28 دن جو سب چیزیں چلتی رہی, پھر آج اچانک سے یہ کنڈیشن لگائی گئی کہ جو استعفیٰ ہے وہ ہاتھ سے نہیں لکھا گیا, وہ ٹائپ کر کے دیا گیا, استعفیٰ گورنر کے نام نہیں تھا, وزیر اعظم کے نام دیا گیا. یہ تمام اعتراضات اچانک سے کیوں یاد آئے, پہلے سے اس پہ کیوں گفت و شنید نہیں کی گئی؟ میں یہی بات آپ سے کر رہا تھا پہلے بھی کہ یہ باقاعدہ جو میلا فائدی جسے قانون کی زبان میں کہتے ہیں کہ بدنیتی پر یہ سارا کچھ مبنی ہے, اور اسی کے پیرلل جو عدالتی عمل چلا ہے وہ پریویل کرے گا. پاکستان کی عدالتیں فعال ہیں, پاکستان کی عدالتیں کام کر رہی ہیں, پاکستان کی اندر نہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہے اور نہ پنجاب میں کوئی ایمرجنسی ہے. گورنر جو یہ بار بار اس طرح کی ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں, کوئی وہاں پنجاب میں ایمرجنسی نہیں لگی ہوئی. پنجاب میں اسمبلی بھی موجود ہے اور اسمبلی نے باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر, وہاں صوبے کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کے حکم پر ایک نیا قائد ایوان چنا ہے. قائد ایوان کا ہوت جو ہے وہ اسپیکر بھی بار بار ایسی باتیں کر رہے تھے اور گورنر بھی کر رہے تھے, تو اس پر صوبے کی سب سے بڑی عدالت نے کل جو ہے وہ فیصلہ دیا, اور اسی فیصلے کے نتیجے میں اب سے کچھ دیر کے بعد یہ باقاعدہ اسپیکر قومی اسمبلی ان سے اوتھ لے لیں گے, اور اس کے بعد جو ایک آئین کے تحت جس کی لیجیٹیمیسی عدالت نے دی ہے اس عمل کے ذریعے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. آپ پہلے بھی دیکھ رہے ہیں, اور یہ خود پی ٹی آئی کے اعلیٰ عہدیدار جو پنجاب میں ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی جو ہے وہ ہمارا حکم نہیں مان رہے, وہ چیف سیکرٹری نہیں مان رہے, اور اسپیکر کو پنجاب اسمبلی پرویز الہی تو آئی جی کو ہٹانے کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا جس دن ڈپٹی اسپیکر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا لاہور میں پنجاب اسمبلی کے اندر, تو پرویز الہی تو سارا کچھ آئی جی پہ ڈال رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ آئی جی یا چیف سیکرٹری یا جو صوبے کی انتظامیہ ہے جو کہ براہ راست آئین کے تحت لاہور ہائی کورٹ کے حکم ماننے کی پابند ہیں, تو وہ سارا عمل تو وہ ہو رہا ہے. یہ اسٹنٹ کھیلنے ہیں, اسٹنٹ پہلے ادھر مرکز میں بھی کھیلنے کی کوشش کی, آپ نے دیکھا مرکز میں رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی جس پر بار بار یہ اعتراض بھی کرتے ہیں. تو یہ سارا پروسیس ہے. اب اوتھ جس وقت ہو جائے گا حمزہ شہباز کا تو ساری صورتحال سامنے آ جائے گی. اچھا, شوکت براج صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. گورنر ہاؤس کی کیا سچویشن ہے اس میں مزید بات کر لیتے ہیں. ہما بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, گورنر ہاؤس کے باہر ہیں اس وقت. ہما بٹ, کیا صورتحال دیکھ رہی ہے گورنر ہاؤس کے اعتراض کی, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ 10:30 بجے تک کا ٹائم تھا کہ جو تمام راستہ ہے وہ کارڈن آف کر دیں گے, کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. راجہ پرویز اشرف بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے. کیا اس وقت کس صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ؟ بالکل, یہاں پر اگر ہم لوگ بتائیں تو ایک مال روڈ پر ہمیں جو راستے جا رہے ہیں گورنر ہاؤس کی جانب وہ تو بالکل ایسے خاموش سے ہیں, ہو کا عالم سا فیل ہوتا ہے. یہاں پر کوئی ایک گاڑی بھی یہاں پر گزر نہیں رہی ہے, صرف سیکیورٹی ہی سیکیورٹی دکھائی دے رہی ہے. یا پھر بہت بڑے بڑے بینر جو ہیں, ہولڈنگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں جو کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی جا رہی ہے. ان ہولڈنگ پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ 10:30 بجے کے قریب یہاں پر مہمان
आ जाएंगे और मेहमानों के आने की आवाज जो है वो होगा, तभी यहाँ पे गवर्नर हाउस का जो दरवाजा है वो भी खुलेगा और अंदर जा सकते हैं लोग जो है। लेकिन 11:30 बजे के करीब यहाँ पर की जाएगी तकरीब हलफ बर्दारी और उसी वक्त यहाँ पर जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। इस वक्त तक यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी नजर आ रही है, क्योंकि अभी फिलहाल जितने भी मीडिया मेंबर्स हैं उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं है, वो सारे के सारे बाहर खड़े हैं, कोई खासदार तारे लगी हुई हैं और जितने भी पुलिस एहलकार हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और दरवाजे सारे बंद हैं। सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं यहाँ पर और बैनर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही कोई रोड पर कोई एक भी गाड़ी जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। खामोशी है यहाँ पर बिल्कुल ही। और ये जरूर कहा जा सकता है कि आज जो हल्फ बर्दारी की तकरीब होनी है उसके बारे में अभी कंफर्म तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि अदालती हुक्म के मुताबिक यकीनन अदालत के हुक्म की ऊपर अमल दरामद करते हुए यहाँ पर हल्फ बर्दारी की तकरीब भी होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि जो सूरत हाल पैदा की हुई है गवर्नर पंजाब की जानिब से उमर सरफराज चीमा की तरफ से, उनकी तरफ से जो इस्तीफे के ऊपर जो उस्मान बुज़दार का इस्तीफा है उसके ऊपर जो बार बार ऑब्जेक्शन लगाकर तो उसको मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नर हाउस के अंदर खामोशी है और गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो बिल्कुल ही खामोशी दिखाई दे रही है। कोई यहाँ पर आने जाने वाली चीज नहीं है, कोई गाड़ी नहीं नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ हमें आसमान पर नजर आ रहा है कि आसमान पर जो शदीद तेज धूप है और परिंदे जो है वो उड़ रहे हैं, लेकिन आसमान पर उड़ने वाले परिंदों में गवर्नर हाउस की तरफ सन्नाटा पड़ा है, आने जाने वाली कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही। शौकत बराजी साहब, जो इतना सन्नाटा देख रहे हैं गवर्नर हाउस के तरफ, क्या लग रहा है आपको ये सन्नाटा कुछ और कह रहा है? नहीं, कुछ और नहीं कह रहा, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, कुछ और नहीं कह रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने आला अदालत जो सूबे की है उसने हुक्म दिया और ये सिर्फ नहीं है कि ओथ के लिए वो बाइंडिंग है, बल्कि जो हुक्म है लाहौर हाई कोर्ट का वो सूबे की तमाम इंतजामिया के लिए भी बाइंडिंग है, जिसमें पुलिस फोर्स है या जो दूसरी सिविल सर्विस है जिसमें चीफ सेक्रेटरी जिसका सरबराह होता है इंतजामी सरबराह। तो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म सूबे की इंतजामी मशीनरी के लिए भी बाइंडिंग है। तो लिहाजा ये एक स्टंट खेल रही है ये पीटीआई वाले वहां पर इस तरह की हर्डल क्रिएट करके, अदरवाइज अब इसमें कोई जो शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। जो हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया वो पूरी तरह जो सूबे के अंदर जहाँ जहाँ ऑफिशियल ज्यूरिसडिक्शन है उस ऑफिशियल ज्यूरिसडिक्शन पर वो एप्लीकेबल है जो कल का हुक्म है। और चूंकि अभी हमजा शहबाज वोट ले लेंगे उसके बाद, और वो भी तरीका लाहौर हाई कोर्ट ने खुद ही जो है वो समझाया है कि गवर्नर नहीं दे रहा, स्पीकर को मसला है, तो फिर उन्होंने कौमी असेंबली के स्पीकर को हुक्म दिया और जिसके तहत जैसे सलीम शेख साहब बता रहे थे कि वो स्पीकर कौमी असेंबली पहुंचे हुए हैं तो वोट हो जाएगा। तो इसको एक लेजिटिमेसी, कानून में आइन में एक लेजिटिमेसी होती है, वो लेजिटिमेसी हासिल है। मैं लेजिटिमेसी की एग्जांपल आपको और दूंगा। हमारे मुल्क में 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी लगी थी, तो उसके बाद जब आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की गई तो आपने देखा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वो बाकायदा एक कोर्ट बनी थी, खुसूसी अदालत बनी थी, खुसूसी अदालत में वो कार्रवाई चलती रही क्योंकि 3 नवंबर 2007 के एग्जाम को लेजिटिमेसी नहीं मिली थी। लेजिटिमेसी का मतलब है इंडेमनिफिकेशन उस वक्त की पार्लियामेंट जो बाद में बनी नहीं दी थी। तो ये नजीरें हमारे आइन में, हमारे कानून के जो फैसले हैं उनके सब्सिक्वेंट जो प्रोसीडिंग होती रही वो मौजूद हैं और ये नजीर यहाँ पर भी लाहौर और पंजाब के वाक़यात के लिए एप्लीकेबल है। लिहाजा जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है आइन फंक्शनल आइन के तहत लाहौर हाई कोर्ट ही फैसले भी कर रही है और जहाँ कोई इस तरह के कानूनी और आईनी नुकात पैदा हो रहे हैं। आपको इस्लामाबाद की पैरेलल एग्जाम्पल भी मैं बार बार दे रहा हूँ कि यहाँ भी यही मसला था। 3 अप्रैल का जो डिप्टी स्पीकर उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जिसके तहत 9 अप्रैल की रात 12 बजे जाकर अदम इस्तेमाल की तहरीक पर वोटिंग हुई जब स्पीकर ने रिजाइन किया और अय्याज सादिक ने वोटिंग करवाई। तो
सिमिलर जो पैटर्न है वो लाहौर में है। लाहौर में क्योंकि वो गवर्नर उनका है तो गवर्नर जो है वो हर मामले में हर्डल पैदा कर रहा है। लेकिन गवर्नर हो या वजीर आला हो या आईजी हो या चीफ सेक्रेटरी हो या दीगर इंतजामिया के अरकान हो, उनके लिए आइन के तहत लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मानना जरूरी है। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, यकीनी तौर पर उस पर अमल दरामद बहुत लाजमी है। आज जिस तरह से ओथ लेने वाले हैं हमजा शहबाज, तो क्या अब लग रहा है, और पीटीआई अब हम ये देख रहे थे कि इंशा कोर्ट अपील दायर करने जा रही थी, अदालत बंद थी, वो वापस आ गए। ये तमाम सूरत जो इस वक्त क्रिएट की जा रही है वो उस वक्त तक के लिए की जा रही है कि इंशा कोर्ट अपील की जो दरख्वास्त है वो जमा की जा सके, उस पर कोई नजरसानी की जा सके, अदालत उस पर कोई रोशनी डाल सके। एक्चुअली कल जो फैसला आया उसमें बाकायदा वक्त भी मुतय्यन कर दिया गया था कि कौमी असेंबली के स्पीकर इतने बजे जाकर हल्फ लें। जब वो हल्फ हो जाएगा, कौमी असेंबली के स्पीकर हल्फ ले लेंगे हमजा शहबाज से, हमजा शहबाज वजीर आला के तौर पर फौरन फाल हो जाएंगे, पूरी पुलिस और इंतजामिया उनके ताबे होगी। ये चूंकि अब मीडिया आजाद है, चैनल पे सारी खबरें आ रही हैं, वरना इमेजिन कि ये अगर इस वक्त चैनल्स ना होते या खबरें ना होती तो फिर वो गवर्नर उमर सरफराज चीमा या काबीना बहाल होनी, ये मजाक तो नहीं है। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ की आबादी है, 12 करोड़ इंसानों के साथ एक महीने से मजाक बनाए हुए, और अब दिल कर दिया इस्तीफा दे दिया, दिल कर दिया इस्तीफा वापस ले लिया, दिल कर दिया जनाब वो हम जो है वो काबीना बहाल कर रहे हैं, दिल कर दिया जी। ये कैसे हो सकता है कि काबीना जो चली गई आज आप उसको अपने विम्स पे आप अपनी मर्जी से एक सियासी जरूरत के तहत आप कह रहे हैं कि हम बहाल कर रहे हैं उसको। यानी अदालतें तारीख पे तारीख दे रही है कि हल्फ उठाया जाए, हल्फ लिया जाए, आप उससे इनकारी हो रहे हैं। तो इसलिए तो ये जो आर्टिकल 6 लगाने का इधर एक सोचा जा रहा है, अभी फैसला तो नहीं हुआ जैसे वजीर कानून ने कहा, तो ये सारी चीजें बाकायदा आर्टिकल 6 के जुमरे में आती हैं। और उसकी तो अगर आज पिटीशन हो जाए लाहौर हाई कोर्ट में तो बड़ा केस फिट फॉर आर्टिकल 6 बनता है। अच्छा, उस्मान बुज़दार जो इस वक्त कहा जा रहा है कि अब बहाल हो गए हैं, उनकी काबीना बहाल हो गई है, इजलास अब से कुछ देर में कंडक्ट होगा, फिर हमजा शहबाज ओथ ले लेते हैं, तो ये अभी सूरत-ए-हाल तसादुम की तरफ जाती हुई दिखाई देगी आपको? देखिए, तसादम की सूरत-ए-हाल तो पीटीआई क्रिएट करना चाह रही है। पीटीआई की कोशिश है कि किसी तरह से कुछ ऐसा वहां पर सीन्स क्रिएट हो जाए जिससे उनको सियासी फायदा हो, लेकिन आईनी अमल के जरिए आइन के ताबे जो प्रोसेस चल रहा है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट का मरकजी किरदार है, जैसे यहाँ सूबे मरकज में सुप्रीम कोर्ट का था, तो उस लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी में तो न कोई आईनी बहरान है और न आइन के स्मूथ फंक्शनिंग के रास्ते में कोई रुकावट है। मैं बता रहा हूं कि ये मजाक तो नहीं है कि इस्तीफा दे दिया चीफ मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर आज अपने आप को बहाल कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कहते हैं मैंने काबीना, कौन सी काबीना, किस काबीना की बात कर रहे हैं? काबीना तो खत्म हो गई थी, आपके कहने पे काबीना कैसे बन गई? असेंबली में वोटिंग हुई, पंजाब असेंबली में वोटिंग, आप हार गए, और परवेज इलाही की बात कर रहा हूँ, वो हार गए, हमजा शहबाज जीत गए। हमजा शहबाज बाकायदा मुंतखब वजीर आला है, अभी ओथ हो जाएगा तो ये सारी मामले जो तसादम की आप बात कर रहे हैं कोई तसादम वाली सूरत हाल नहीं है, क्योंकि आइन के तहत अदालत अपना फैसला दे चुकी है। अच्छा सलीम शेख, मैं आपकी तरफ आऊंगा। इस वक्त क्या अपडेट सामने आ रही हैं इस सिचुएशन के ऊपर? एक तरफ बुज़दार को बहाल करने की बात हो रही है, दूसरी जानिब हमजा शहबाज ओथ लेने वाले हैं आज 11:30 बजे। क्या अपडेट्स मज़ीद सामने आ रही है इस पे? जी देखिए, दोनों तरफ से जो है वो अपने अपने वो डटे हुए हैं। हमजा शहबाज जो है उनका हलफ आज होना ही होना है, क्योंकि इसके ऊपर हाई कोर्ट की तरफ से हदायत जारी की गई है और हाई कोर्ट का ये कहना है कि आज 11:30 बजे हलफ किया जाए। और मैं आपको ये बताऊं कि बाल रोड पर जैसे अभी हमारी उमा पर बता रही है कि वो डोरा हाउस जाने वाले तमाम रास्ते जो है वो बैरियर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं और किसी को भी वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। सिर्फ वही लोग जाएंगे जिन्होंने सिर्फ गोरा हाउस के अंदर जाना होगा और उनका मेहमानों की लिस्ट में नाम होगा, ताकि वहाँ अंदर जाकर भी जो है कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना की जाए जिसकी वजह से जो है वो खराबी किसी किस्म की पैदा हो। दूसरी बात जो है, जिस आपने कहा कि अगर
کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی طرف سے، تو پھر یہ کابینہ کا اجلاس تو نہیں ہوگا، یہ صرف ایک جو ہے ایک ان کی اپنے جو ایم پیز ہیں ان کا اجلاس ہوگا. وہ سارے کابینہ کے افراد کو چاہے شامل کر لیں یا چند افراد کو شامل کریں وہ کوئی نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، اپنے ناظرین کو بتایا کہ یہاں پر جو ہے آئینی اور قانونی طور پر جو ہے وہ حالات کو خراب کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جیسے ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کابینہ کا اجلاس بلایا گیا ہے گورنر پنجاب کی طرف سے عثمان بزدار کو بحال کرنے کے بعد، تو عثمان بزدار کی طرف سے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج کابینہ کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ یہ بھی ایک تجویز پیش کی جائے گی کہ پنجاب اسمبلی کو توڑ دیا جائے، اور پنجاب اسمبلی کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ گورنر پنجاب کو خط لکھا جائے گا. اور اگر یہی صورتحال رہی تو گورنر پنجاب جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ ان کی ایڈوائس کو تسلیم کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر ایک آئینی اور قانونی بحران پیدا ہو جائے گا. اور اس کو حل کرنے کے لیے دو راستے ہوں گے، یا تو وفاقی حکومت اس کے اندر اپنا جو ہے وہ اقتدار ادا کرے گی، یا پھر جو ہے اعلیٰ عدالتوں سے جو ہے وہ اس کا رجوع کرنا پڑے گا، اور اعلیٰ عدالتوں سے جا کر جو ہے وہ پھر اس کے قانونی اور آئینی ریلیف لینا پڑے گا. اور میں اب یہ بتا دوں گی کیونکہ حمزہ شہباز کا حلف جو ہے وہ بھی اعلیٰ عدالتوں کے احکامات کی روشنی میں ہی ہو رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی اگر یہ بڑی صورتحال پیدا ہو گئی اور عدالت نے کیس کیا تو یہ ویسے ہی وہاں جا کر جو ہے وہ اس کو مسترد کر دیا جائے گا، کیونکہ ہائی کورٹ تو یہی کہے گی کہ ہماری طرف سے یہ حکم ہے کہ حمزہ شہباز کا حلف لیں. تو اگر حلف لیا جا رہا ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب تو پھر حمزہ شہباز ہے، تو پھر عثمان بزدار کون ہوتے ہیں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب یہ ایکٹ کرنے کے؟ اور پھر گورنر پنجاب کے پاس کیا اختیار ہے کہ جو وزیر اعلیٰ بھی نہیں ہے اس کی ایڈوائس پر جو ہے وہ اسمبلیاں تحریر کر دی جائے. تاہم یہ تمام باتیں جو ہے ابھی قبل از وقت ہے، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے وہ اسی طرف جاری ہے، کیونکہ جو پنجاب میں جو ہے سیاسی صورتحال کو خراب کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں. اچھا ہوما بٹ میں آپ کی طرف آؤں گا. اس وقت گورنر ہاؤس کے طرف کیا سچویشن نظر آ رہی ہے؟ تقریباً 9:30 کا وقت ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ باقی ہے اس تمام سچویشن کو کارڈن آف کرنے کے لیے. جو علاقہ بند کرنے کی بات ہو رہی تھی 10:30 بجے تک، کیا اس وقت سچویشن ہے وہاں پر گورنر ہاؤس کی طرف؟ کیونکہ اس وقت ہم لوگ تو باہر کھڑے ہیں اور گورنر ہاؤس کے بالکل باہر ہیں. آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر خاردار تاریں بھی لگی ہوئی ہیں اور رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی ہیں، اور ساتھ میں ہی پولیس اہلکار جو ہیں وہ موجود ہیں. ہمیں 2-3 گاڑیاں جو ہیں وہ نون لیگی رہنما جو ہیں ان کی دکھائی دے رہی ہیں. وہ کچھ ہی دیر میں، کیونکہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا ہے تمام میڈیا کو کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں اطاعت تارڑ، وہ بھی یہاں پر 10:15 بجے کے قریب یہاں پر پہنچیں گے اور یہاں پر آ کر میڈیا ٹاک کریں گے. لیکن فی الحال ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام انتظامات جو ہیں وہ گورنر ہاؤس کے اندر حمزہ شہباز کی حلفبرداری کے حوالے سے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں. اور یہاں پر اگر سی سی پی او کی طرف جو نئے تعینات کیے گئے سی سی پی او ہیں انہوں نے بھی صبح کے وقت یہاں پر دورہ کیا ہے. ابھی یہ ایریا ہے اس کو یہاں پر کارڈن آف تقریباً کیا گیا ہوا ہے. یہاں پر کچھ ہی تھوڑی دیر بعد یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالفن اسکواڈ جو ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے، وہ یہاں سے گشت کر رہا ہے، اور بہت سی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی یہاں سے پولیس کی گزر رہی ہیں، وہ بھی یہاں پر گشت کر رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں، تمام چیزیں مانیٹر کر رہی ہیں. کسی شخص کو یہاں پر فی الحال آنے کی اجازت نہیں ہے. صرف مہمان جو ہے جن کے نام جو ہے وہ یہاں پر تقریب کے لیے فہرست میں لکھ دیے گئے ہیں وہ یہاں پر آئیں گے، اور ان کے یہاں پر آنے پر ہی یہاں پر جو ہے 10:30 بجے کے قریب ان کو اندر انٹری جو ہے وہ ممکن ہوگی. اس وقت یہاں پر کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں اندر کی طرف جا رہی ہیں. یہ اہم مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ اندر کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ اندر جا کر تو پھر مزید جو ہے اپنی جو بھی انہوں نے کام کرنا ہے، جو بھی ان کی تیاریاں ہیں ان کو ختمی مراحل میں جو ہے وہ اپڈیٹ کیجیے گا. جس طرح سے ہم اس سے پہلے کی بھی سچویشن دیکھ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کچھ ارکان، کچھ رہنما یا دیگر جو سیاسی پارٹی ہیں ان کے کچھ ارکان یا کچھ رہنما وہاں پر گھسنے کی کوشش کر چکے ہیں. وہاں پر پولیس کے ہاتھ ان کی جھڑپیں ہو چکی ہیں. اس وقت اگر سچویشن ویسی کریٹ ہوتی ہے، وہاں اندر گھسنے کی کوشش کی جاتی ہے، اندر داخل ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، تو سیکیورٹی کی کیسے انتظامات ہیں؟ کس طرح سے انہیں روکا جا سکے گا؟ دیکھیے سیکیورٹی کے تو یہاں پر بہت زیادہ انتظامات ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اراکین، کیونکہ گورنر ہاؤس ہے یہ اور گورنر عمر سرفراز چیمہ جو ہیں وہ ان کی بھی اتھارٹی یہاں پر موجود ہے. سو وہ جھڑپیں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ سنتے آئے ہیں، جو ہم لوگوں نے پنجاب اسمبلی میں دیکھی ہیں، جو ہم لوگوں نے ایوان کے اندر دیکھی ہیں، ویسی جھڑپیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں پر نہیں ہوں گی. لیکن کیونکہ جب کارکنان زیادہ آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ کارکنان، خاص طور پر جتنے بھی ہم لوگوں نے پی ٹی آئی کے اراکین کے
देखे हैं कारकुनान, वो काफी ज्यादा मुस्तैद हमें दिखाई देते रहे हैं हमेशा की तरह, तो वो आज भी हम लोग देख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर इंतजामात मुकम्मल किए गए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने सुना था कि वाटर कैनन जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुका है, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुंची हूँ मुझे फिलहाल यहाँ पर वाटर कैनन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अभी पुलिस एहलकारों से जो हमारी बात हुई थी उनके मुताबिक यहाँ पर वाटर कैनन जो है वो भी पहुंच चुका हुआ है। तो किसी किस्म की भी कोई भी हंगामी सूरत हाल, किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़े से निपटने के लिए यहाँ पर इंतजामात पुलिस की तरफ से मुकम्मल किए गए हुए हैं, ताकि यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता कोई भी वाकया होता है तो वो यहाँ पर उस चीज को आनी हाथों से जो है वो निपट सके। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर जिस तरह नून लीगी रहनुमाओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि तारड़ यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ से मीडिया टॉक करेंगे और वो यहाँ पर बताएंगे कि क्या वजूहात हैं और क्या कुछ हो रहा है और इंतजामात कहाँ तक पहुंचे हैं, और आखिरकार जो सिचुएशन अभी बन चुकी है, जो कि इस वक्त हम लोग कह सकते हैं कि कुछ एक अजीब सी सिचुएशन है कि एक तरफ जो पुरानी काबीना है उसको बहाल करने के बारे में खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, और दूसरी तरफ नए जो वजीर आला हैं उनकी हल्फबर्दारी के लिए यहाँ पर तकरीब का जो है एहतमाम किया जा रहा है। तो अभी तक सिचुएशन जो है वो सामने नहीं आ रही, कुछ वाज़ेह नहीं हो रहा कि आखिरकार होना क्या है। यहाँ पर तैयारियां भी मुकम्मल की जा रही हैं और दूसरी जानिब को जो बताया जा रहा है कि काबीना का इजलास भी तलब किया जा रहा है। सो इंतजार किया जा रहा है 10:30 बजे और 11 बजे का जो अदालत की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया है कि उस टाइम पर यहाँ पर आकर ठीक है, इंतजार किया जा रहा है 11:30 बजे तक का, जब हमजा शहबाज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। शौकत बरा, जैसे आपकी तरफ आएंगे, अदालत ने शॉर्ट ऑर्डर तो जारी किया कि 11:30 बजे हलफ ले लिया जाए हमजा शहबाज से। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला था, मजीद इसमें कौन से अपने पॉइंट्स ज्यादा अच्छे तरीके से नोट करें? देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव फैसला था और आर्टिकल 5 को इन्वोक किया गया है कि आर्टिकल 5 के तहत ये सारा जो जिम्मेदारियां ये पूरी की जाएं। तो आइन के हवाला जात मौजूद हैं, आर्टिकल 5 की मैंने बात कर दी आपसे। आइन के तहत ये हुक्म दिया गया है, आइनी इदारों पर जो आइनी मशीनरी है, मुल्की मशीनरी है, वो सूबे में जो मशीनरी है, मसलन चीफ सेक्रेटरी भी उसी आइन के अंदर बैठे हुए हैं, IGP उसी आइन के अंदर बैठे हुए हैं। ये गवर्नर राज लगवाना चाह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास, तो ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो उस तरफ तो नहीं जाएंगे क्योंकि गवर्नर उनका नहीं है, वो प्रेसिडेंट के थ्रू लगना है। तो बेहतर यही जो अदालती मामलात हैं, बार बार अदालत फैसले दे रही है। ये अब तो सिर्फ ये नहीं है कि PMLN या हुकूमती इत्तेहाद के लिए चैलेंज है, असल तो जो आज जो ये कुछ करना चाह रहे हैं PTI के लोग, ये तो अदालत के लिए चैलेंज है। और कल भी लाहौर हाई कोर्ट के ही ऑनरेबल जस्टिस जवाद हसन कह रहे थे कि किसी में जुर्रत है कि वो अदालत के हुक्म पर अमल ना करे। तो अब ये अदालत भी बड़ा कीन दी, जिन्होंने फैसले दिए और बार बार फैसले दिए, सिर्फ ये नहीं है कि इसमें लाहौर हाई कोर्ट के ही फैसले हैं। इस पूरे क्राइसिस में जो इस वक्त जिससे मुल्क गुजर रहा है, उसमें 9 अप्रैल इससे भी बड़ा क्राइसिस था। रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल रही है और प्रिजन वैनें आई हुई हैं, और जो जितनी भी मुल्क की मशीनरी है वो सारी उस वक्त पूरा मुल्क इज़्तिराब का शिकार था। तो अब तो सिर्फ पंजाब की बात है, और पंजाब में फैसले आ चुके अदलिया के, आला अदालत के, लाहौर की पंजाब की सबसे बड़ी अदालत का फैसला, उसी की रोशनी में ये अमल होने जा रहा है। जैसे ही हमजा शहबाज शरीफ का ओथ हो जाएगा, उसके बाद वो वज़ीर आला बन जाएंगे और बाकायदा तौर पर वो फिर ऑर्डर जारी करेंगे। ऑर्डर क्या होगा कि अब सूबे का इंतजामिया फाल हो चुकी। दूसरी जो पैरेलल ये गवर्नमेंट करना चाह रहे हैं, इसकी तो कोई हैसियत आईनी और कानूनी नहीं रह गई। मैं ये एक स्टंट है, स्टंट के लिए वो मीडिया के थ्रू खेल रहे हैं। अच्छा, इस स्टंट को कहां तक लेके जाएगी ये PTI हुकूमत? क्योंकि ये देख रहे थे कि जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र करा कि जब हमजा शहबाज ओथ ले लेंगे तो पुलिस उनके ताबे होगी, वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये तजब्जुब का जो शिकार दीगर इदारे बनते जा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? मजीद कहां तक ये तमाम चीजें फैलती हुई दिखाई देंगी? दीगर कोई इदारा तजब्जुब का शिकार नहीं है। तजब्जुब का शिकार का मतलब है कि सूबे में आप एक सिविल वॉर करवाना चाह रहे हैं, यानी आप चाह रहे हैं कि आधी इंतजामिया एक तरफ हो जाए, आधी इंतजामिया दूसरी तरफ हो जाए। ये तो अजीब सी आर्ग्यूमेंट वो दे रहे हैं। सूबे की इंतजामिया इंटैक्ट है हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी में। चर्चिल ने कहा था कि जब तक
آپ کی عدالتیں کام کر رہی ہیں، آپ کا ملک چلتا رہے گا. تو عدالتیں تو کام کر رہی ہیں نا، عدالتیں تو اعتراضات کے ساتھ 12 بجے کے لیے بھی تیار ہیں کام کرنے. نمائندہ نیوز سعید بلوچ، کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں اس پر؟ ایک تو گورنر ہاؤس کے طرف سے اور پھر جو صورتحال گورنر پنجاب نے کریٹ کی ہے، جو استعفیٰ ہے وہ مسترد کر کے، کس طرح سے سچویشن اب کریٹ ہو رہی ہے؟ جی، گورنر پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو بطور وزیر اعلیٰ بحالی کے بعد سے سچویشن جو ہے وہ کافی ڈرامائی ہو گئی ہے، دلچسپ بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ تشویشناک بھی ہے. ایک طرف وہاں گورنر پنجاب میں حمزہ شہباز کی اوتھ ٹیکنگ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور دوسری جانب یہاں پنجاب اسمبلی میں عثمان بزدار نے اپنی سابق جو کابینہ تھی اس کا اجلاس بلا لیا ہے، کیونکہ ان کا یہ کلیم ہے کہ گورنر کے اس جو جاری کیا گیا ہے اس کے بعد وہ بحال ہو گئے ہیں اور ان کی کابینہ جو ہے وہ بھی بحال ہو گئی ہے. تو یہاں پنجاب اسمبلی کے احاطے میں میں موجود ہوں، اور یہاں پر جو سابق وزراء ہیں عثمان بزدار کی سابق کابینہ کے، جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ اب وہ بحال ہو گئی ہے، تو وہ یہاں پر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ یہ اعلان کر رکھا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کابینہ کا ان کی کابینہ کا اجلاس ہوگا. تو یہاں ڈاکٹر یاسمین راشد جو وہ پہنچی ہیں، مراد راز پہنچ گئے ہیں، ڈاکٹر اختر ملک وہ پہنچے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ اور جو وزراء تھے جو بزدار کابینہ کے، تو وہ یہاں پر پہنچے ہیں. تو یہاں پہ ان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور دوسری جانب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پر گورنر ہاؤس میں حمزہ شہباز کی اوتھ ٹیکنگ کی تیاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کے فیصلے پر اوتھ ٹیکنگ جو ہے وہ اس کی سیریمنی جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے. اور ان کی جو پریئر تھی عدالت سے وہ بھی یہی تھی کہ عدالت کوئی واضح ایسا حکم دے جس میں جگہ کا تعین بھی کیا جائے، اور اس کے ساتھ کسی فرد کو نامزد بھی کر دیا جائے جو کہ وہ ٹیکنگ لے، کیونکہ اس سے پچھلے جو دو حکم عدالت عالیہ نے جاری کیے تھے ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا. تو اس کے بعد جسٹس جواد حسن کے پاس یہ کیس تھا کل، تو انہوں نے اس میں تمام فریقین کو سنا، انہوں نے مسلم لیگ نون کے جو وکلاء ہیں ان کو بھی سنا، انہوں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل آئے ہوئے تھے جو کہ فیڈریشن کی نمائندگی کر رہے تھے ان کو بھی سنا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی کے 17 اراکین اسمبلی نے یہ درخواست دی تھی کہ انہیں بھی اس میں فریق بنایا جائے، اور ان کی طرف سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ پیش ہوئے تو انہیں بھی پارٹی بنایا گیا تھا، تو ان کو بھی سنا گیا تھا. تو اس پہ جواد حسن حیران ہوئے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 2 آرڈر دیے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اوتھ ٹیکنگ کو روکا نہیں جا سکتا، حلف برداری کی تقریب کو نہیں روکا جا سکتا، اور یہ ہونا ضروری ہوتا ہے جب الیکشن ہو جاتا ہے سی ایم کا. تو یہ کیوں نہیں حکم مانا جا رہا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسی ضرورت کیسے پیدا ہو گئی ہے کہ عدالت کے حکم کو نہیں مانا جا رہا. انہوں نے کہا کہ یہ صرف ان کی کورٹ کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری جوڈیشری کا مسئلہ ہے کہ وہ کیوں نہیں مانا جا رہا. تو انہوں نے یہ ریمارکس بھی دیے، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے وکلاء سے یہ مکالمہ کیا کہ اگر وہ کوئی آرڈر پاس کرتے ہیں اور اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا. لہذا وہ اس کی ساری قانونی اور آئینی حیثیت جو ہے وہ دیکھتے ہوئے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کریں گے، اور قانون میں جو راستہ ہوگا وہ اپنائیں گے. تو اس کے بعد قانون کا جو راستہ ہے وہ اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہی لاہور ہائی کورٹ نے اپنے تیسرا جو انہوں نے حکم دیا ہے وہ اس میں بھی اس بات کی نشاندہی کری ہے کہ جو عدالت کا حکم ہے اس کو فوری طور پر مانا جائے. سعید بلوچ، سلیم شیخ، ہما بٹ اور شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود رہے گا، اس پہ مزید بھی بات کریں گے. آج جو صورتحال کریٹ ہو رہی ہے، حمزہ شہباز اب آج اوتھ لینے والے ہیں، دوسری جانب عثمان بزدار اور ان کی کابینہ کو بحال کیا گیا ہے گورنر پنجاب کی جانب سے. سچویشن کریٹ اس طرح ہو رہی ہے کہ اب سے کچھ ہی دیر میں جو عثمان بزدار ہیں وہ کابینہ کا اجلاس کنڈکٹ کرنے والے ہیں، اور 11:30 بجے حمزہ شہباز اوتھ لینے والے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے. اس پہ مزید بھی